Very good morning, dear students. Welcome back to my channel. So in this video, I am going to explain the very important concept for the sake of examination and to know economics, that is market equilibrium with a fixed number of firms. Okay, so this is the concept regarding market equilibrium with fixed number of firms. So fixed number of firms ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ತರ market equilibrium will achieve ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So ಇಲ್ಲಿ here we will look at how supply and demand forces work together to determine the market will be in the equilibrium. How the demand and supply forces will interact or how they will play their role to maintain equilibrium in the market. So market ಅಲ್ಲಿ equilibrium ನ attain ಮಾಡಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಫೋರ್ಸಸ್ ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ದೇ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ we have to understand. No, so it's very important concept for 6 mark. Okay na, idu 6 marks ge frequent agi keltiruanta question, so how to practice more and more. Okay, so to understand this, so we need a help of diagram. So the diagram is here. Here in this diagram, so it is the equilibrium for a perfectly competitive market. Okay, so perfectly competitive market ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ equilibrium attain ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ we can understand with the help of this diagram. So here SS denotes the supply curve, SS denotes the supply curve, and the DD denotes the demand curve. So DD denotes the demand curve, SS denotes the supply curve, and DD denotes the demand curve for a commodity. Okay, the market supply curve shows how much of the commodity the market how much of the commodity firms would wish to sell at different prices. So different prices ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು quantities of supply ನ ಒಂದು commodity ನ firms supply ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, how much of the commodity the firms is ready to sell at different prices. Okay, so ಎಷ್ಟು different prices ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು prices P1 ಇದೆ, P star ಇದೆ, P2 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕರ್ವ್ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ the demand curve tells us how much of commodity the consumer is willing to purchase at different prices. Okay, so demand curve will shows the demand curve will tell us how much of the commodity the consumer is willing to purchase at different prices. ಈ different prices ಇರುವಾಗ ಎಷ್ಟು quantities ನ the consumer is purchasing, so ಎಷ್ಟು quantities ನ ಅವ್ನು purchase ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. And demand curve will slopes downwards because there is a inverse relationship or negative relationship between price and quantity. Okay, so here in OX axis we are measuring the quantity and in OY axis we are measuring the price. Okay, OX ಅಲ್ಲಿ quantity ನ measure ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ and in OY axis price ನ measure ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. So ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, so it's a situation of market equilibrium. Okay, so here you can see that when the price is P1, so we will start with the P1 price. When the price is P1, so yelli the P1, can you identify that? Yes, it's here. When the price is P1, the market demand is Q1. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ, when the price is P1, demand curve ಇಲ್ಲಿ intersect ಆಗ್ತಿದೆ ಹೌದಾ. when the price is P1, market demand is equals Q1, whereas market supply is ನೋಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ P1 ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ Q1 ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್ ಹೌದಾ. when the price is P1, the market demand is Q1 and market supply is Q1 dash. So it is a situation of excess demand in the market. It's a situation of excess demand. in excess demand ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಗಿಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. Okay, here the supply is less than its market demand. Okay, market demand ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಂತ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ. Okay, so this is the situation of excess demand where at P1 price, when the price is P1 ನೋಡಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ. when
In OX axis quantity is measuring and in OY axis price is measuring. So SS denotes the supply curve and DD denotes demand curve. When the price is P1, the firm demand, the people will demand a Q1 quantity of the good and supply will be Q1 dash. So here the demand is more than its supply. Supply ishte ide, demand ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ P1. When the price is P1, it's a situation of excess demand. So excess demand ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, the people will purchase more products because when the price is less, the demand will be more. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವಾಗ firms, they are not interested, they will not show interest to produce more goods. Okay. ಸೊ ಈಗ ಇಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಯಾರು, so some people, they are ready to pay higher price. Okay. So few people, they are ready to pay more price for that product. So ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ they are ready to sell more product ಅಂದಾಗ the price will move upward. So price ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, P1 ಇಂದ it's reached to the P2. Okay. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಯಾವ್ದದು ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಹ್ಯಾಂಡು, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಪೇ ಮೋರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ now the price will increases from P1 to P star. P1 to P star ಗೆ price increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, so here we can see that equilibrium. So equilibrium point is E. So at price P star the firm can achieve the equilibrium. The equilibrium point is E. So ಆಗ quantity ಎಷ್ಟಿದೆ, equilibrium quantity is Q star and the equilibrium price is P star. Okay, P star and Q star is considered as equilibrium quantity and equilibrium price. Okay, so ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ price ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, some people they are ready to show they are ready to pay much price for that product, so the price will increases. So price increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ರಿಂದ, so price increase ಆಯಿತು, ಆಗೇನಾಯಿತು, equilibrium attain ಆಯಿತು. So here the demand and supply curve intersect at point E. So E ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಏನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈ ಎರಡೂ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ರಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದೇ ತರ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ದ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಟು P2. ಸೊ ನಾವು ದ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಟು P2. ಸೊ P2ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಟು P2, ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ Q2. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. The demand curve intersect the price line at Q2. ಹೌದಾ? And the supply curve is at Q2 dash. ನೋಡಿ, supply curve ಇಲ್ಲಿದೆ Q2 dash and the demand curve is Q2. So this is the situation of excess supply. Excess supply means the supply is more than its demand. So supply is more than its demand. So supply ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗಿಂತ ಅಂತ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಜಸ್ಟ್ 50 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು 100 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸಪ್ಲೈ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಸೊ 100 ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದು 50. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಾನು, ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದ್ದಾಗ, ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದ್ದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್, ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಫರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಹೈ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, so when the price is P2, so here the excess supply will arise. So supply will be at Q2 dash and the demand is at Q2. Okay, so to overcome with the situation or to achieve the equilibrium, so the some firms, they are not ready to sell their products. ಅವ್ರು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ they are not
able to sell the products what they have wished. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ವಿಷ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಸಪ್ಲೈ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಪ್ರೈಸು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಯರ್ OX ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ, OY ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಯರ್ SS denotes the supply curve which shows how much of the firms are ready to sell the products at different prices, and this demand curve shows the how much of the quantities that the consumers are ready to prefer at different prices. Howda? When the price is P1, which will lead to excess demand situation. So because your demand is more than its supply, so the demand is Q1 and the supply is Q1 star ಅಥವಾ Q1 dash ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? Q1 ಇದೆ, ಸಪ್ಲೈ Q1 dash ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋವಾಗ ಸೊ ಆಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏನು ಅದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಪೇ ಮೋರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆ ಮೋರ್ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಟು P1. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ರೀಚ್ ಆದಾಗ P ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So this P star is considered as equilibrium price. Why it is considered as equilibrium price andaga? Because here the demand curve and the supply curve are intersect at point E. So demand and supply eradu intersect ಆಗ್ತಿದೆ at point E ಅಲ್ಲಿ. So this is considered as equilibrium price. Okay, ಈ equilibrium price ಅಲ್ಲಿ the equilibrium quantity is Q star. Okay, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು? Q ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? P ಸ್ಟಾರ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕೆಲವರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಟು P2. ಸೊ ಆಗ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಅರೈಸ್ ಆದಾಗ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಹಾಳಾಗ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೆನ್ ದ ಫೇಲ್ ಟು ಸೇಲ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್, you have to ask me again. So because it's very important. So ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲಿ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೂ ನಾನೀಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ದಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ವಿತ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. This is the sum that suppose the quantity, demand and supply curve of wheat are given by QD is equals to 200 minus P and QS is equals to 120 plus V. So find the equilibrium price. So ಇವಾಗ ನೀವು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ನ? ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ so there is a negative relationship between demand and price ಇರೋದ್ರಿಂದ so we can see that there is a negative minus sign. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಯರ್ QD P ಸ್ಟಾರ್, ಈ P ಸ್ಟಾರ್ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ QS P ಸ್ಟಾರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ QD ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ 200 ಮೈನಸ್ P ಇರೋದನ್ನ ನಾವು P ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ QS 120 ಪ್ಲಸ್ P ಸ್ಟಾರ್. So now it is so easy to solve that. So you can see that. So now, so you got 200 minus 120 is equals to P star plus
ಪಿ ಸ್ಟಾರ್. ಏನಿದು ಪಿ ಸ್ಟಾರ್? ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ ನೋಡಿ, ನಾವು ಈಗಿರುವಂಥ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ 200, ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಇರುವಂಥ 120, ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 120 ಇರೋದು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ minus 120 and P star as usual, and ಈ ಕಡೆ ಇರುವಂಥ P star ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ it will be plus P star ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Now 120 minus 200 minus 120, it will be 80 is equals to, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ 1 here 1, so that is 2P star. Okay, now so 80 divided by 2 ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ is equals to P star ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, so 2 4s are 8, so 40. So equilibrium price, that is P star, is equals to 40. Okay, ಇದು ಇವಾಗ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ಆಗಿದೆ? 40 ಒಬ್ಟೈನ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಅದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಸೊ ನಾವು ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ 40. ಸೊ ಈಗ ಈ ಪಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ the equilibrium quantity of demand and supply. So demand and supply ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಏನನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? First we have to find out that equilibrium price, so we did that. Now the second one is find the equilibrium quantity of demand and supply. Find the equilibrium demand and supply. Now so you can see that, so QD ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? 200 minus P and QS 120 plus P. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ 200 minus P ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನ್ನ ತಗೋಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ price is 40. So now 200 minus 40, that is 160, and QS 120 plus 40. P ಏನಿದು? price 40. So now 120 plus 40 is equals to 160. So 160 is the equilibrium quantity. So Q star, I mean quantity ಎಷ್ಟು? ಈಗ 160. ಏನಿದು? ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? ದಟ್ ಈಸ್ 160. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ನ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಇವಾಗಿರುವಂಥ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ಇಫ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ದಟ್. When the price is more than equilibrium price, that is 45 ಅಂದ್ರೆ 40 equilibrium price. ಸೊ ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 200 minus P, that is 200 minus P ಎಷ್ಟಿತ್ತು? P ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ? 45. ಸೊ 200 minus 45, that is 155, and QS 120 plus 45 is equals to, so 120 plus 45, that is 165. So this is the situation of excess supply. When the price is more, the demand, the supply will be more. So this is the situation of, this is the situation of excess supply. So ಈ ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು the equilibrium price. So equilibrium price, that is P star is 40 and Q star is equilibrium quantity is 160. Okay, so when the price is more than P star ಗಿಂತ price ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ which will leads to excess supply, and when the price is less than P star, it will leads to excess demand. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ಸಮ್ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಕಾ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ 6 mark. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.